ना आम भितर सृष्टि होगला ना नहीं। अच्छा जो बसिले गुरु को ध्यान कले सामने किए बही गुरु अच्छा। अच्छा गुरुंकर ध्यान ध्यानटा ध्यान मूल गुरु मूर्ति कहुई ध्यानर मूल हूँ गुरुंकर मूर्ति। अच्छा गुरुंकर मूर्ति माने कौन गुरुंकर मूर्ति कहले गुरुंकर स्वरूप सी कौन तांकर रूप केमतिया तांकर गुण केमतिया सी केमतिया लुगा पिंधती तांकर नख केमतिया तांकर आंगुठी केमतिया तांकर चाली केमतिया से लुगा केमिति पिंधती तांकर सार्ट केमिति से हसंती केमिति से खाती केमिति पियंती केमिति यही गुराक सब हूँ ध्यान। अच्छा जिते आम सत्संग बसचे सामने गुरु अच्छा ध्यानटा है ना से केते समय जिते समय बसिले सेते समय आप ध्यान बसिले कारण सामने देखुं ना कौन बुझे पूजा आम जो पूजा कले आरती दर्शन षड़ चक्र उन्मुख हम आरती की दर्शन कले पूजा देखिले यही सब फल यही सब गोटे गोटे धर्मर गोटे गोटे सोपान यही प्रत्येक सोपान जमती मैट्रिक पास करिया गले गणित पढ़ुच साहित्य पढ़ुच विज्ञान पढ़ुच एमती इतिहास भूगोल विभिन्न प्रकार पाठ पढ़ा होची ए सत्संग सब प्रकार पाठ तो पढ़ा होची जार जो थे सफलता अर्जन कला जी जो थे जी किए गणित भल नंबर रखुची किए इंग्लीश रे भल नंबर रखुची किए साहित्य रे भल नंबर रखुची जोगिले तापर सी आगु को ये कॉलेज रे एडमिशन करिवो सेतेबेले तार विभाग तार योग्यता अनुसार सी सही पाठ को धरिकी सी सही दिगरे ऊर्ध्व को गति गला। अच्छा जी दान करुची सी दान रे चरम प्राप्ति हबो जी भक्ति जहाँ भीतर भक्ति भाव अच्छी से भक्ति रे जे प्रभु सहित मिसिला जे सेवार सी जाकि चरम प्राप्ति सबुथ चरम प्राप्ति अच्छी ना नहीं ताले मूलटा किए रहा मूल है सत्संग। आमे जदि सत्संगर विधान को न मानी आम मनमुखी सत्संग को जीवा मनमुखी सत्संग करिवा मनमुखी सत्संग को आम व्यवहार करिवा ताहले आमको जो पिला फेल होउची से किए फेल होउची जे सबुदिन भल पाठ पढ़ुची जो पिला सबुदिन भल पाठ पढ़ुची सार कथा को सब बेले से कान रे शुणुची ताको घरे बसी ताको रिवाइज करुची से पिलाटी फेल होउची ना जे बोला बिल्कुल दिन अधे चली गला स्कूल को आड़े साड़े एपट सेपट बगल चगल होकर चली आला से पिला फेल पास करुची कौन बुझी पारछ कि माने कौन बुझ मु खाली जो पाठटा को एग्जांपल उदाहरण दउची कि वास्तव जिनसटा देख जे माने सत्संग रे जो को माने बसी पारुनाती कोन पाई कि सत्संग को जीवा को इच्छा करूनाती कोन पाई जार पाठ न हुए से पिलाटी स्कूल को जीवा को नुचे जदि घर बाड़े पिटेकरी पठेब बापा सी जाई कोडी बाटेरे कोन बुदा देखिकरी नुचिकी रह जीवो काहे ना पाठ आसे ना ताकू भय होउची बुझी पारे कि भल पाठ होउची भल नंबर रखुची सब पाठ मन रखी पारुची सी आग्रह जाऊँगी स्कूल कौन बुझी पारे कि से जिनसा जो मैंने सत्संग को जाऊँच से भीतर गोटे आग्रह सृष्टि होची कहीं ना तांका भितर पाठटा अच्छी आम भितर सत्संग गले कौन होची ना सत्संगर जो भाव जो अभ्यास क्रिया जो धारा ए धारा आम जो चलुचे गोटे अभ्यास क्रिया पकाचे से सत्संगर जो गुण जो भाव जो स्वभाव जो पाठ गुड़ाक सी आम भितर रहा तो रोचे सी तार गुण आम भितर से सृष्टि करुँच गोटा उदाहरण आम औषधटा टैबलेट गोटा बटिका खाईदे अच्छा से जो बटिकाटी खाइले आम भितर आमको से भल नागुला बोली आम खाइले गोटा उद्देश्य नहीं खाइले मोर पेट जंत्रणा कि मुंड जंत्रणा होउची मु बटिकाटा खाईदेले मोर से भल हम बटिकाटा ता भितर को गला जबरदस्त ता पाटे गिड़ेले अच्छा बटिकाटा ता भितर गला से ता काम ता भितर करिवो ना करिवोनी निश्चिंत करिवो ता काम से कर आमे जानि पारुछ कि आम भितर से जाई कोनटा करूछ केते बेले आमे जानिबा ना आमे जते बेले हमर जो पेनटा
ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଟା ଯେତେବେଳେ କମିବ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ବଟିକାଟା କାମ ଦେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା ନା ବଟିକା ଖାଉ ଖାଉ କାମ ଦେବ କମିଯିବ। ଆଉ ଯାହାର କାମ ଦେଲା ସେ ବଟିକାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା ମାନେ ସେଇ ବଟିକା ସେ ଖାଇବ। ମୋରି କଥା ମୁଁ ଦେଖ, ମୋରି ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ନେଲି ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମୋ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ନୁହେଁ କି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ କି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି, ଖୁସିରେ ନୁହଁ କି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ବସିଲେ ଏଇ ଉପକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ଜାଣିନଥିଲି ନା, ଖାଲି ମୁଁ ବସୁଥିଲି। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଏ। ସେଠୁ ଯାଇକିରି ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବସନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବସେ ପୁରା ପଛରେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାରେ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ଧାରରେ ବସନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ଲାଷ୍ଟରେ ବସିବୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ବସିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା, ପଛରେ ଅନ୍ଧାର ପାଖରେ। ସେ ଅନ୍ଧାର କାହିଁ ବସନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ବସୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିବା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଏମିତି ବସିବା, ଏ ବସିବାଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଖା ସବୁ ଗଠନ ହେଲା, ଶାଖାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାଖାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ଉପରେ, ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଖୁସିରେ ନୁହଁ, ଆମର ତ ପିଲାଳିଆ କଥା, ବସିବା ବୁଲିବା, କେଉଁଠି ବସିବା, ତାସ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଯଦି ତାସ ଖେଳରେ ବସିବି 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେମିତି ବସିଯାଇଥିବି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲିଯାଏ। 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବସିବି ଏକୁଟିଆ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିବେ ସିଏ ସବୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତାର କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା, ସେ ତାର ପଳେଇଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଠୁ କିଛି ସମୟ ଖେଳିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସି ବସିଲା। ଏମିତି ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସେମିତି ବସିଥିବି। ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି, ନିଶା ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଏଠି ତ ଶାଖାରେ ବସିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଜି ଶାଖା ବାରି ସେଠି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ବସିବାଟା ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଶାଖାରେ ବସିବା ମାନେ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଶାଖା ବାରି ଆମକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ବସିଲୁ। ଏମିତି ବସି ବସି ବାଧ୍ୟତାରେ ବସିଛୁ, ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, କିଛି ପାଇକିରି ଯେ ବସିଛୁ ତା ବି ନୁହଁ। କିଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ବସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବସି ଚାଲିଛୁ। ସେମିତି ବସି 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 ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଧର ଯେଉଁ ଶାଖାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କାହାର 10 ଜଣ 12 ଜଣ କି 15 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଖାରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ 7 ଦିନେ ଥରେ ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇ ଶାଖାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେ ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମୋ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଯାକ ଶାଖାରେ ବସୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲ, ଜଣେ ଶାଖାରେ ବସିବା ପାଇଁ 7 ଦିନେ ଥରେ ବସିକିରି ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଯେ ବସିବାଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଇ ବସିବାଟାକୁ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ଯେ ମୁଁ 7 ଦିନ ଯାକ ଶାଖାରେ ବସୁଛି। ଆଜି ଏ ଶାଖା, କାଲି ସେ ଶାଖା, କାଲି ସେ ଶାଖା, ଏମିତି ଅନେକ ଶାଖା, 5ଟା 6ଟା ଶାଖା ମୁଁ ନିୟମିତ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି। କେମିତି, କେଉଁଠି ସେ ଜିନିଷ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ନା ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ନା ସେଠି କିଛି ମୋତେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି, ନା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସାଇକେଲିଂ କରିକିରି 15 କିଲୋମିଟର, 12 କିଲୋମିଟର, 10 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସତସଙ୍ଗ ଶାଖାରେ ଅନ୍ୟ ଶାଖା ମାନଙ୍କରେ ବସିକିରି ଆସୁଛି। କେମିତି ନା, ଏ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଭିତରେ, ମୁଁ ବଟିକା ଅଛି ବା, ଭିତରେ ବଟିକାଟାକୁ ଗିଳିଛି, ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସେଠୁ? ସେ ବଟିକା ତା ଭିତରେ ପଶିଛି, ସିଏ ତା କାମ କରୁଛି, ବୁଲୁଛି ସେ ତାର। ଆଉ ମୋତେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁନି, ମୋର ତ କିଛି ଅକଳିଆ ଲାଗୁନି। 7 ଦିନ ଯାକ ମୋତେ ଟାଇମ୍ କେଉଁଠି ଆଉଛି ମୋତେ କହିଲ? ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନା, ମୋର କୋଟିପତି ଲୋକ
ନା ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି ନା ମୋର କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବାପା ଅଛି ନା ଭାଇ ଅଛି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଅଛି କାହାର ରୋଜଗାର ଅଛି ମୋର ତ ସେମିତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋର ତ ସଂସାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ମଣିଷ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ କାମ ଥିଲା ସେ ଅମୁକ କାମଟା ପଡ଼ିଗଲା ଅମୁକ ସମସ୍ୟାଟା ପଡ଼ିଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଭାବନାଟା କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆଚ୍ଛା ତମର ସଂସାର ଅଛି ତମର କାମ ଅଛି ତମର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋର କାହିଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କହିଲ ଦେଖିବା ମୋର କାହିଁ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ 7 ଦିନ ଯାକ ଯାଇକିରି ଶାଖାରେ ବସିକି ଆଉଛି ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ମିଛ କହୁଛି 7 ଦିନ ଯାକ ହয়তো 7 ଦିନ ନହେଲେ ନିହାତି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ବି କେଉଁ ଗୋଟା ବାରି ଯାଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ 5-6ଟା ଶାଖାକୁ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମେ ନିଜ ଶାଖାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବନି କାହିଁକି ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି କେତୋଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଇ ଶାଖାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହେଇଯିବେ କେତେ ଲୋକ ହେବେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ ସୂତ୍ରରେ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆମ ଭିତରେ ରହିବନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଗେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାରଣକୁ ବୁଝ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବେ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବ କେମିତି ଏସବୁ ବୁଝିବ କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ସିନା ବୁଝିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ପାଠଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ା ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ସବୁ କହନ୍ତି ଭାଇ ଶାଖାକୁ ଯାଉନା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନା ମୁଁ ସବୁ କହେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ଯିବି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁ ଯିବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ନଗଲେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି କରିହେବନି ଯେଉଁଠି ବସିଲେ କ'ଣ ସେଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବନି ଜଣେ 2 ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ 2 ଜଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ଜଣେ ତ ହେବ ହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଜଣକରେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବିଲ ସେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଗଲା 2 ଜଣ ବସିକି ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ହେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଠଟା ହେବ ହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବନି ଯେ ନା କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବନି ମୁଁ କହିଲି ଯାହାକୁ ଯିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ସେ ଗୋଟା ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଥିଲା ନା ସେ ଘରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଠି ମିଳେ ନା ଯେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତମେ 1000 ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ଚାକିରି ନାହିଁ କାମ ପାଇବନି କି ଫଳ ପାଇବନି କାମ କଲେ ଫଳ ପାଇବ ନା ଆଉ କାମ ତ ନାହିଁ ଫଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ମିଳିବ କି ପାଠ ତମେ 1000 ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥା 1000 ଜାଣିଥା ଫଳ ମିଳିବ ଧର୍ମର ଫଳ ମିଳିବନି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ନ ଯାଇଛ ଯେତେ ଧର୍ମ କରୁଛ କର ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ମାନେ ସଂସାରଟା କହିଲେ ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୁରା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପାଳନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିକି ଚାଲିଛେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିକିରି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଫଳ କାହିଁ ନାହିଁ ନା ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନି କି ଫଳ ନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ ନହେଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଫଳ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ କି। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ତ ପାଳନ କରୁଛି ହେଲେ ଗୁରୁ ଧର୍ମଟା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୁରୁ ଧର୍ମଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ତ କଥାଟା ଟିକେ ବହୁତ ଲମ୍ବିଯିବ ଯେ ଧର୍ମ ତ ଧର୍ମ ଫେରେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦରକାର ଧର୍ମ ତ କରୁଛି ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି ସେବା କରୁଛି ଅନ୍ୟର ପର ଉପକାର କରୁଛି ଆଉ ଦାନ କରୁଛି ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛି
ସତସଙ୍ଗ କରୁଛି, ବାପା ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସଂସାରକୁ ମୋର ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମିଛ ସତ କହୁନି କି ତାର ଟାଉଟରି କରୁନି, ମୋର ଖଟୁଛି ଖାଉଛି, ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି, ସବୁ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ କହୁନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପୂଜା ମେଳା ଭଲ ମନ୍ଦ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ହଉନି? ଅବଶ୍ୟ କେତେ କିଛି ଲୋକ ସିନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପାଳନ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ସେଇଆ, ଫଳ ଧର୍ମର ଫଳ ଅର୍ଜନ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଫଳ ପାଉଛି ଧର୍ମ କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ଯେ ଫଳ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ହେଲେ ସେ କେବଳ ଦୟା, କର୍ମ କଲ ଫଳ ପାଇଲ, ତାପରେ ସେ ଫଳ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କଲ ଫଳଟା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା, ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା, ସରିଗଲା। ଆଇଲା ତମେ ଭୋଗ କଲ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଗଲା, ସେଇଠି ସରିଗଲା, ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, କାଲି ପାଇଁ ଆଉ ନାହିଁ। ତମେ ମାଗିକି ଆଣିଛ ବା, ତମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିନା ପର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛ। ଏଇଟା ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେଇଛି ସେଟା ପର ଧର୍ମ, ତମ ଧର୍ମ ଗୋଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ ଯଦି କରିବ, ନିଜେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ତମର। ଆଉ ତାଠୁ ମାଗିକି ଆଣିଛ, ତା ବାରିରେ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ମାଗିକି ଆଣିଛି ଖାଇଦେଲେ ସରିଗଲା ନା, ଆଉ କାଲିକି ଆଉ ମିଳିବ? ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗା, ଫଳ ଫଳିଲେ ଖାଇବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ଓଷା କଲେ ମାନସିକ ଗୋଟା କରିଦେଲି, ଫଳ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି? ନ ମିଳୁଥିଲେ କ'ଣ କି କରନ୍ତେ? ମିଳୁଛି, ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଦେଉଛି, କିଛି ସେ ପାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ପାଇଲା, କିଛି କଲା, ଫଳ ପାଇଲା, ସେ ଫଳଟା ସେଇଠି ସରିଗଲା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାନି, କି ତମ ଭିତରେ ସେ ଫଳ ନିଜସ୍ୱ ହେଇକି ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ପାଇବ, ନହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଏ ଫଳଟା ଏଇଭଳିଆ ମିଳୁଛି, ତେଣୁକରି ଧର୍ମଟା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଯିବ, କଲେ ମିଳିବ, ଆଉ କରିବି ତ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଡାକିବି, ଆଉ କୌଣସି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦେବେ, କେତେ ସମୟ ଦେବେ ନା ସେତିକି ସମୟ, ଯେତିକି ସମୟ ଡାକିଲ ଫଳଟା ମିଳିବ ସେତିକି ସମୟ, ତାପରେ ଆଉ ହବନି। ଯଦି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି, ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବନି, କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ବା ନିଜେ ଧନୀ, ଅନ୍ୟକୁ କାହିଁ ହାତ ପତେଇବି? ଅନ୍ୟକୁ ହାତ ପତେଇବା ପଡ଼ିବି? ତାହେଲେ ନିଜେ କେମିତି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ନିଜ ଭିତରେ କେମିତି ଧର୍ମ ହବ, ଏ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି ଅଛି? ଅଛି? କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବନି। କେବଳ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର, ନିଜ ଧର୍ମ ନିଜକୁ ସେ ଦେବେ। ନିଜକୁ ଧର୍ମରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପାୟ, ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଉପାୟ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବନି। କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ବତେଇବେ ତମ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ। ଗୁରୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧର ତମେ ରୋଷେଇଟା ଜାଣିଗଲ, ରୋଷେଇର ପଦ୍ଧତି ତମେ ଜାଣିଗଲ, ଯେ ଗୋଟେ ଡାଲମା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ପରିବା ଏମିତି ସବୁ ଦରକାର, ତାକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟି ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ହାଣ୍ଡିରେ କି କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲ, ତାକୁ ସେଠୁ ସିଝେଇଲ, ତାକୁ ସେଠୁ ତେଲ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ତେଲ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜାଣିଗଲ। କାରଣ ସବୁ ଅନ୍ୟ ମାଟିରୁ ଶିଖିଗଲ ନା, ଯେ ଡାଲମାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଡାଲମାରେ ଏଇ ପରିବା ସବୁ ପଡ଼େ, ଡାଲମାଟା ଏମିତି ହୁଏ, ଶିଖିଗଲ। ଆଚ୍ଛା, ଡାଲମାଟା କଲ ଦେଖିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଗଲ, କିନ୍ତୁ କଲ ଦେଖିବା। ଡାଲମା ହବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ସେ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବନି। ଡାଲମାଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ କାହାକୁ ମିଳିବନି। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଗୁରୁ ଧର୍ମଟା କ'ଣ? ଗୁରୁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଡାଲମାର ଯେଉଁ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସୂତ୍ର,
ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୁମ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର ବତେଇବେ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ବତେଇବେ, ତାର ଯେଉଁ ଧାରା ବତେଇବେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଗଲେ ତମେ ଯାଇକିରି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଧାରା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଧାରା କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଗଣିତ ବହି, ଗଣିତ ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣିତ ବହିଟା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପଛପଟେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଗଣିତ କଷିବାର ସୂତ୍ର ବି ବତେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସୂତ୍ର ବି ଅଛି, ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତଥାପି ଗଣିତ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କହିଲ ଦେଖିବା? ଗଣିତ ପାଠରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି, ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର ସେ କଥା ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ, ଯେ ସେ ବହିରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପାଖରେ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ଉତ୍ତର ଅଛି, ଉତ୍ତର ଅଛି, ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଧରି ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ? ନା ନା କହୁନା, ଯେ ବୁଝି ହେଉନି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ସୂତ୍ର ମାନେ ସୂତ୍ର ସାର ବତେଇଛନ୍ତି, ସୂତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଗଣିତ ବହିରେ, କିନ୍ତୁ ସାର ଦରକାର ହେବନି ତମର, ଯେ କି ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିବ। ପହଞ୍ଚିପାରିବ? ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ବିନା ଶିକ୍ଷକରେ ତମେ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ? ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଅଛି ଯେ କି ସାର୍ ତାକୁ, ସାର୍ ବହିରେ ତ ସୂତ୍ର ଅଛି, ତାର ତ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସାର୍ କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ତାର ଧାରା ଦିଆଯାଇନି। ଧାରା ଅଛି ଗଣିତ ବହିରେ, ଧାରା ଅଛି? ଧାରା ତ ନାହିଁ। ଧାରା ଦେଇକିରି ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେଲେ ନମ୍ବର ମିଳିଯିବ? ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାର ଧାରା, ଗୁରୁ କ'ଣ ବତାନ୍ତି ନା ଧାରା। ଏଇ ଧାରା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଧାରା ହେଉଛି ମାନେ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଉତ୍ତର, ମାନେ ସୂତ୍ର ଧରିକିରି ଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକିରି ଉତ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦିଏ, ଉତ୍ତର ତ ଲେଖା ହେଇଯିବ, ତ ଏକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲି ସେକରେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ଲେଖିଦେବି, ଆଉ ମିଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଧର୍ମ ଏଇଆ, ଆଉ ଏଇଆ କଲେ ଏଇଆ ହବ, ଆଉ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦରକାର? ବୁଝିପାରିଲେ? ଡାଲମା ତ ଏମିତି ଏଇ ପନିପରିବା ମିଶିକି ଡାଲମା ହୁଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ମୁଁ କରିଦେବିନି, ତୁ ନ କର ହବ? ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରୁଛି ତମ କାଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଳିବ? କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁରୁ ଧରିକି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସୂତ୍ର ଆମକୁ ବତାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ନ ମିଶିଛି, ଗୁରୁ ଧର୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ନ ଭଜି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜେ, ଗୁରୁ ନ ଭଜି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜେ, ମହା ନରକେ ସେ ପଡ଼େ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ମୁଁ କହୁନି। ଗୁରୁ ନ ଭଜି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜେ, ଯେ ଗୁରୁ ନ କରିକିରି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ସେ ମହା ନର୍କରେ ପଡ଼େ। ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରେ ନା ଧର୍ମର ମାର୍ଗଟା ସେ ତୁମକୁ ସୋପାନ ଦେଇକା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସୋପାନ ଧାରା ପା, ସେ ଧାରା ନେଇକି ଯିବେ। ଏ କେଉଁ ଧାରା କଲେ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଧାରା କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ଧର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆଣିଲେ, ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସବୁ ଦେବେ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ତା ପୂର୍ବ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ କରିକିରି, ଧର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ସମର୍ପିତ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମର୍ପଣ ଭାବଟା କେମିତି ଆସିବ ଜୀବ ଭିତରେ? ସେ ସୂତ୍ରକୁ କେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋତେ ଦେଖେଇଲ ଦେଖିବା। ସମର୍ପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ
भक्ति भाव तोलिबा पाई भक्ति भक्ति तो कले मु भक्त हो गली भक्ति थे भक्त हो गली से भक्ति भाव आसिया पाई कौन व्यवस्था कर दरकार अच्छी ठाकुर चरम शास्त्र देदेले ठाकुर जो आम ठाकुर गुरु जो चरम शास्त्र स्वहस्त्र लिखिकी देदेले से सबुजाक मीमांसा देदेले से धारा बतईदेले जे मूल समर्पित हबार भक्ति भाव आसबार विश्वास सन्देह तम भितर सन्देह तुटिक विश्वास भाव केमी सृष्टि हम ए उपाय सी बतेले दुख को सुख को खोजा दरकार ना तमें दुख को जदि खोजिल दुख को पाईगल सुख तो तुम हाथ मुठा को पलि आसो ना जदि दुख को पाई सुख आम खोजुचे कौन सुख शांति दया क्षमा नुह सुख शांति आम खोजुचे ना आमर लक्ष्यटा कौन शांति आम समस्ते शांति खोजुचे आम समस्ते सुख को खोजुचे दुख को किए खोजिला दुख को खोजी किए ताले दुखर परिचयटा आम भितर अच्छी कि जदि था आम खोजता ना ना आम जापारता ना ना दुखटा आम भितर जदि मनीष दुख भोगुची दुखटा ताले आउची कौटू जदि सुख आम भितर अच्छी आम तो खोजुचे जदि दुखटा आम भितर नाई ताले से आमको आउची कौटू आम पाखक अशांति आम भर आसूची केमी ना दुख सुख उभय मिसिकी से अच्छा दुख रु सुख सुख रु दुख शांति अशांति शांति अशांति बुझिपारे कि मिसिकी अच्छा ए दुख आ सुख को जानिबार उपाय शास्त्र अच्छी यहाँ दुख यहाँ सुख एतिकी जन दिखाई यही बाटटा हूँ दुख ए बाटटा हूँ सुख एति खाली जन दिखाई दुख कौन ए कथा कौटी लिखाई जदि दुख को न जानिब ताले सुख पाखे पहुँचबार बाट ना कौटी न जानिले केमिति जीव आम बा दुख को जानिने सुख पाखे केमिति पहुँचबा बुझिपारे तेणुक प्रथम है चरम शास्त्र को पढ़ दुख को जानिबार उपाय तादेर लिखा अच्छे आउ कौटी पाइबनी केवल चरमर छड़ा व्यतीत अन्य कौन जगार पाइबनी आउ से दया करी प्रभु आमको चरम शास्त्र देदेले जानिबार उपाय ठाकुर को प्रभु को जानिबार ठाकुर केशव चंद्र को जानिबार जो उपाय से चरम शास्त्र रे देदेले तेणुक चरम शास्त्र को आम अभ्यास करवा सबु कारण को जानिबार मूल तत्व होची साधना प्रत्येक कारण को जानिबा होची साधना जदि मूल कारण को न जानी परिबा ताले आमे साधन स्तर रे पहुँची पारिने बुझिपारे कि तर मूल कारण को जानिबा ताले मूल कारणटा कोउठी अछि से चरम शास्त्र रे अछि न लाउ कोउठी पाइबनी मूल को जानिबार उपाय तेणुक चरम शास्त्र पढ़तु आ तो बहुत आलोचना आगु को अच्छी करिबा एतिक रे आमे आलोचना करिबा गुरुश्राम।